SA 500 audit evidence. Okay. So this standard talks about the methods and the procedure of collecting audit evidence. So SA 500, clearly the name also suggests audit evidence. So how the auditor is supposed to collect audit evidence, what methods he has to use, about that we'll be discussing. Firstly, before we start, we have to understand something called as the management's expert. Now, the word management expert, this is the word which is used in the standard. Now, a management expert can be a CA or a CS or a CMA. It can be some engineer, or it can be some actuary, or any other valuer who is generally used by the client, that is the company which we are auditing, to find the value of their assets or liabilities. So sometimes in case of oil companies and maybe real estate companies, so they will appoint valuers to value their assets, liabilities, etc. So when management has basically used management expert, so they have used the expert basically to calculate the values in the balance sheet. So auditor has to evaluate his work, whether the work of the expert is correct or not. For that, he will study what exactly the expert has done, what his conclusions are, how he has valued, how his methods are, whether the expert is really expert or not, whether he is qualified, whether he is a member of some professional institute like a CA institute or something, or maybe actuary, he is actually a qualified actuary. So he will have to understand his work. For that, the auditor might appoint his own expert. So maybe in case of, suppose the client has appointed an engineer to value their assets, the auditor can also appoint his engineer to value from his side, and then he can compare the work and see whether the work of the management expert is correct or not. So first point that we are going to study under this standard is that auditor's duties when information to be used as audit evidence. So first we were discussing about what are the auditor's duties when some information to be used as audit evidence. For example, information prepared by using the work of management expert. So any information in the balance sheet, any item in the balance sheet which is because of the work of expert that management has used. So what are the duties of the auditor regarding that? How to collect evidence about that item? So now some expert has calculated that value. As I discussed, oil companies, so their oil reserves, their valuation. Now that is out of the league of a CA, how to value their oil reserves. So management must have used some expert to calculate that. So auditor can also appoint his expert to understand that. Plus he will understand who exactly the expert is from the management side, and what is his work, what data he has used to come to that conclusion. Whether the expert is really expert or not, also he'll understand. It might happen that the auditor has already worked with that expert in the previous assignment or something, so he knows his work, so he knows he's a reputed person, so that can also help him rely on his work. So information prepared using the work of management expert. Firstly, the auditor has to evaluate the competence, capability, and objectivity of the expert. The first point is key, whether the management expert used is competent, capable, and he is objective, that is independent basically. Sources of information for evaluation. So for that,
he have to understand how to evaluate basically. So first point is key evaluation of competence, capability, and objectivity. So for that, he can use this information like personal experience with the previous work, with their previous work. Maybe auditor has already worked with him in the past. They can discuss, ask questions to him. They can discuss with others in the client's office. Knowledge of experts, qualification, memberships, other forms of recognition. They will understand. The auditor has to understand key whether the expert is a qualified expert or they are just calling him an expert. Whether he's a member of some professional institute. Basically, if you are like a CA, CS, CMA, or maybe actuary or something, you are also a member of some institute if you are qualified. So whether he's really expert and whether he's member of some this thing institute or something from which he has passed the exam. Published books or papers. Maybe the expert has written books or he has written some papers on that topic and they're published. So you can see that his work. Auditor's expert, he can appoint his own expert to evaluate the work of management expert. If it is totally out of the league of the auditor to understand what the management work is, he can appoint his own expert. Then obtaining understanding of the expert work, what exactly the expert has done, what methods he has used, like area of specialty, what is the area the expert focuses on. Now every professional body like our CA, CS, CMA or actuary or whatever, they have their own professional standards. So whether the expert has followed that, just like auditor has to follow auditor standards. They say a cost accountant has to follow the cost accounting standards and so on. The company secretary has to follow the secretarial standards. Professional standards followed, legal and regulatory requirements coming under that area. Then what are the assumptions and methods used by the expert? So every field has their own assumptions that they will use to value something. Nature of source data. What is the data he has used to come to that conclusion? So who has provided the data? The management has provided, or the expert has found his own data, or he has compiled his own information from which he has valued the assets or liabilities, or management has provided him data and then he has just established the value. Evaluate the appropriateness of the expert work. So end of the day, the auditor has to understand whether the work is proper or not. After all this, he will have to conclude that whether the work is proper. Finding and conclusion. So finally, he has to understand whether the work of the expert is relevant, reasonable, and consistent with other audit evidence. So whether it is matching with other data that the client has. Basically, whether the work is proper or whether his valuations are out of the you know uh, question. Basically, they are not meeting any other evidence. For example, our auditor expert is saying, the assets are valued at 100 crores, but the valuer from the client side has valued at 200 crores. There is a major mismatch. Assumptions and methods used by the expert are relevant, reasonable. So he has assumed something maybe that is wrong or right. Source data also that he has used is relevant, complete, and accurate. So as the expert's work, the management's expert work is affecting the, you can say, assertions in the balance sheet. The auditor has to understand the work of the expert and come to the conclusion whether the expert's work is relevant, is correct. If it is so, then he will say yes, the items are correctly valued and the financial statements are true and fair. So he has to basically evaluate the work of the expert. If the expert's work is correct, then obviously the valuation will be correct. Then information produced by entity. So whatever books of accounts, financial statements, and other supporting invoices and other things provided by the entity to the auditor on the audit. So auditor has to obtain audit evidence
about the accuracy and completeness of this information, whether everything that is provided is accurately made, complete, books of accounts are complete. Evaluate whether the information is sufficiently precise and detailed for auditor's purposes. So everything is complete, detailed, so auditor can do his audit procedures on that. Now, what are the audit procedures and methods for obtaining audit evidence? So this is the important question. What is the audit procedures and methods for obtaining audit evidence? First of all, procedures will remain the same as in SA 315, 330. RAP, risk assessment procedures. FAP, further audit procedures, responses. In further audit procedures, we already know test of control and substantive procedures. In substantive procedures, there are test of details and substantive analytical procedures. That is there in 315 and 330. What are the methods of obtaining audit evidence? First is inspection. Inspecting basically documents. So you inspect various documents provided by the client. Something like it can be inspecting the books of accounts, it can be inspecting the invoices supporting the books of accounts, bills, everything. Observation, he will observe processes like stock counting. He will actually observe. Maybe he'll also observe how the internal control system is working. External confirmation. External confirmation is basically confirming with outsiders. Confirming with outsiders. It can be confirming with the bankers about the loan, confirming with the bankers about FD, confirming daters about the balances, confirming with creditors about their balances. Recalculation, he will recalculate, maybe depreciation, all that, he can recalculate. Tax also he can recalculate. Reperformance, some, you can say some things which are done by the client, he will redo it. For example, he will remake the bank reconciliation statement, he can remake. He can remake the, or you can say he can reperform the stock counting. He will do the stock counting. So some procedures, some processes of the management he will redo. Analytical procedures is basically ratio analysis. Some ratios indicate a trend. So he will see whether gross profit is as per the trend of the last 5 years. Some items you can estimate, like salaries, expenses, some incomes. In fact, even quantity ratios are also used. Production in last year production, this year's production, last year's material, this year's material used, last year's labor, this year's labor, last year's number of employees, this year's number of employees. So quantitative, or you can say financial or non-financial ratios can be used to understand any wide fluctuations in the data. So for example, last year the gross profit was 10%, this year is 60%. So there is some major difference. So why is the difference? They will have to evaluate. So that can be a area of risk. Inquiry. You can inquire the management, employees, orally or written. That is the methods. So there is a word we can coin here. ICAIORR. That is the word. ICAI is inspection. Then C is confirmation, external confirmation. A is analytical procedures. I is inquiry. O is observation. R is recalculation and reperformance. That is how you remember ICAIORR. Then reliability of audit evidence. Now the question of reliability. Now let's assume the auditor has used all these methods and procedures. Procedures though 315, 330, then methods he has used. So in the, to follow the procedures, he has to use these methods. Okay. So do these procedures, RAP, FAP, he has to use these methods. As you already know, in RAP though we were using inspection, inquiry, observation, all that. For FAP, we will be using external confirmation, recalculation, reperformance, APs, everything. Even inspection inquiry will be there.
Reliability of audit evidence. Now, this is a very important thing. So he used these procedures, methods to get audit evidence. Now, how reliable it is. Now, external evidence, that is any document that is generated outside the entity, like maybe supplier's bill, or it can be a statement from the bank, purchase order from the customer. So any document which is coming from outside the entity is more reliable definitely than internal document, because internal document can be manipulated. So external document is obviously a third person document that you have filed, so that is more reliable than internal document. So external evidence are considered more reliable than internal evidence. So at the same time, I ask a question to maybe the manager of the company or the management. Instead of that, I ask to the customer or creditor or banker. That is more reliable, because they are, the chances that they will be more objective. Then when the internal controls are strong, obviously internal evidence will also be strong. The reliability of internal evidence is increased when the related controls imposed of the entity are effective. So internal controls are very strong, then internal evidence can also be strong. But definitely it is not as strong as the external evidence. External evidence definitely will be stronger. Evidence obtained directly by the auditor is more reliable than evidence obtained indirectly. So the evidence that is obtained by auditor is definitely more reliable than the evidence that he has collected, that he has been given by the management. The management gives him some documents, or some internal auditor gives him the reports. That is less reliable as compared to the work auditor has himself done. Then audit evidence in documentary form, in actual documentation, is more reliable than oral, obviously. So any inquiry he does, rather than that he has documents of bills, invoices, that are more reliable. Original documents are more reliable than duplicates. So if he has original document, these are obviously more reliable than Xerox, because Xeroxes again can be manipulated, photocopies. So that's it. Excellent. You can just read this. इथपर्यंत you can watch. इथपर्यंत expert पर्यंत आणि माझ्यानंतर you can read this point. This point. त्यामध्ये पण ना. एक second. एक second. ठीक आहे, जेवढं स्क्रीनवर दिसतंय यू कॅन रीड, त्याच्यानंतर मग खालचे एक दोन पॉइंट्स ते दाखवतो. नाव SA 501 ऑडिट एव्हिडन्स. आता हा ना वरचा जो होता SA 500, दॅट वॉज जनरल. ओके, इथे जनरल दिलेलं असं ओव्हरऑल. 501 टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक आयटम्स. ह्याच्यामध्ये 3 आयटम्स बद्दल बोलले की तुम्ही कसा एव्हिडन्स काढू शकता. ऑडिट एव्हिडन्स स्पेसिफिक कन्सिडरेशन्स फॉर सिलेक्टेड आयटम्स. 3 आयटम बद्दल बोललेलं आहे. एक इन्व्हेंटरी, दुसरं लिटिगेशन अँड क्लेम्स, कंटिंजंट लायबिलिटीज अँड ऑल. सेगमेंट रिपोर्टिंग. सेगमेंट रिपोर्टिंगचा आपण स्टँडर्ड बघितलंय की वेन एव्हर द कंपनी हॅज सेगमेंट्स दे हॅव टू प्रेझेंट इट. पण त्याच्यासाठी पण काही क्रायटेरिया आहे. सो आपण ऑपरेटिंग सेगमेंट्स म्हणून एक स्टँडर्ड बघितलंय तशा टाईपचं. सो audit evidence specific consideration for selected items. So this is 500 only, but more detailed. आणि 3 आयटम्स इकडे त्याने सांगितलेत की कसं तुम्ही करू शकता. पहिला आहे इन्व्हेंटरी, स्टॉक, बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक.
एक्झिस्टन्स अँड कंडिशन, की वेदर जो बॅलन्स शीट मध्ये तुम्ही क्लोजिंग स्टॉक दाखवताय तो खरंच आहे, ऍट द सेम टाइम इज इट व्हॅल्यूड प्रॉपरली, ते एक बघायचं. सो जनरल प्रोसिजर्स आणि स्पेशल प्रोसिजर याच्यामध्ये आहे, दोन गोष्टी आहेत. जनरल प्रोसिजर्स म्हणजे ऑब्व्हियसली when inventory is material to the statements, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition. So most of the times the inventory material असणारच आहे. So he will have to obtain evidence whether the stock exists really and a condition of that. म्हणजे कंडिशन म्हणजे बेसिकली त्याच्याने व्हॅल्युएशन बरोबर आहे की नाही कळतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल त्याने बुक्स मध्ये दाखवलंय की स्टॉक आहे 5 लाखाचा, पण तो स्टॉक आता ऑब्सोलीट आहे. ऑब्सोलीट म्हणजे काय, जुना स्टॉक आहे, त्याची व्हॅल्यू काय राहिली पण नाही, पण तुम्ही ते उगाच कॉस्टला दाखवताय 5 लाखाला, तुम्ही घेतलेला 5 लाखाला, पण आता त्याची व्हॅल्यू 5,000 पण नाहीये. सो कंडिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, की त्याची कंडिशन काय. ऑब्सोलीट स्टॉक असेल, खूप जुना स्टॉक पडलाय, तर त्याची व्हॅल्यू काही नाही, मग व्हॅल्युएशन बरोबर पाहिजे. दॅट इज वाय कंडिशन इज इम्पॉर्टंट. सो हाऊ टू इव्हॅल्युएट दॅट? He can attend the physical inventory counting unless impractical. जनरली इयर एंडला 31 मार्चला वगैरे जनरली मॅन्युफॅक्चरर्स किंवा ट्रेडर्स दे विल काउंट देअर इन्व्हेंटरीज टू व्हॅल्यू द क्लोजिंग स्टॉक. सो हे प्रोसेस तो अटेंड करेल, किंवा जेव्हा कधी तो ते करणार असतील, जनरली ॲट द इयर एंड ओनली 31 मार्चला, तेव्हा तो येऊन जाईल and he will see ki whether the procedures are being followed properly. First of all, management चे instructions काय होते, how the staff is supposed to count, आणि whether they are following the proper procedures आणि proper counting होते. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे की जे काउंट केलंय तीच अमाऊंट बुक्स मध्ये रेकॉर्डेड आहे, म्हणजे तीच व्हॅल्युएशन बुक्स मध्ये रेकॉर्डेड आहे. सपोज त्यांनी 2 लाखाचा स्टॉक व्हॅल्यू केलाय, तर बॅलन्स शीट मध्ये 2 लाखाचा स्टॉक बरोबर त्यांनी रेकॉर्ड केलाय, ते मॅच होत आहे की नाही. सो अटेंडन्स ऍट फिजिकल इन्व्हेंटरी काउंटिंग अनलेस इम्प्रॅक्टिकेबल, अनलेस त्याला ते जमत नाहीये, मे बी स्टॉक कुठच्या अशा लोकेशनला जिकडे ऑर्डरला नाही जाऊ शकत आहे, मे बी बिकॉज ऑफ सम रिझन. सो अटेंडन्स ऍट फिजिकल इन्व्हेंटरी काउंटिंग अनलेस इम्प्रॅक्टिकेबल, he has to do attend the physical inventory counting to evaluate management instructions and procedures for recording controlling the results of entities physical inventory counting. He will evaluate की कसं मॅनेजमेंटने त्यांना कसं सांगितलंय काउंट करायचं आणि हाऊ दे आर रेकॉर्डिंग इन द बुक्स. जनरली कसं असतं की स्टॉक्स साठी एक स्टॉक लेजर बनवतात ते. जनरली तुमच्याकडे जेव्हा स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वगैरे व्हॅल्यू करायला, ते जनरली हॅव अ स्टॉक लेजर, कॉस्टिंगचा पार्ट आहे. सो ते स्टॉक लेजर्स वगैरे कसं मेंटेन करतायत आणि कसं ते ऍक्च्युली काउंट करतात आणि कसं रेकॉर्ड होत आहे, हे सगळं तो बघणार. ऑब्झर्व द परफॉर्मन्स, ह्याच्यामध्ये ते लिफो फिफो वेटेड ऍव्हरेज मेथड वगैरे वापरता येतो. ऑब्झर्व द परफॉर्मन्स ऑफ मॅनेजमेंट काउंट प्रोसिजर्स, की हाऊ दे आर डुईंग इट. मॅनेजमेंट म्हणजे मॅनेजमेंटने जे प्रोसिजर ले डाऊन केलेत की हाऊ टू काउंट इन्व्हेंटरी अँड ऑल दॅट, सो स्टाफ बरोबर फॉलो करतायत की नाही. ही विल ऑब्झर्व बेसिकली. इन्स्पेक्ट, ही विल ऍक्च्युअली इन्स्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ द इन्व्हेंटरी. देन ही कॅन काउंट, थोडं थोडं तो पण काउंट करून बघेल. त्याच्यानंतर आता फॉर एक्झाम्पल क्लोजिंग स्टॉक मध्ये पण देर कॅन बी 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स. एक तर रॉ मटेरियल जे स्टार्टिंगलाच बाय केलं ते उरलंय थोडं, फिनिश गुड्स, इट कॅन बी वर्क इन प्रोग्रेस जे सेमी फिनिश्ड आहेत. सो ही माइट काउंट द रॉ मटेरियल लेफ्ट just to see की whether it is matching. So क्लोजिंग स्टॉक मध्ये पण 3 प्रकार येतात, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस आणि फिनिश्ड. नॉट एव्हरी कंपनी हॅज दॅट. काही कंपनीमध्ये फक्तच फिनिश गुड असतील, काही कंपनी फक्त रॉ मटेरियल असेल. सो डिपेंड्स. Then he will perform audit procedures over the entity's final inventory records to determine whether they are accurately reflecting the actual count. Basically, he will check the books, whether the account in the books is showing the amount which is matching with the actual maybe stores ledger balance. मग काही स्पेशल प्रोसिजर्स आहेत. कधी कधी असं असतं की इन्व्हेंटरी काउंटिंग बाय द क्लायंट इज नॉट डन ऑन 31 मार्च, त्यांना नाही जमलंय, त्यांनी 10 एप्रिलला केलं. तर मग ऑडिटर हॅज टू वर्क बॅक
ही हॅज टू अंडरस्टँड एंट्रीज, की म्हणजे सपोज 31 मार्च नॉर्मली करतात. सो कोणी कुठच्या क्लायंटने 15 दिवसानंतर केलं, त्याला वेळ नव्हता मध्ये, किंवा बिकॉज ऑफ सम रिझन्स, अनअवॉइडेबल रिझन्स, मे बी फॅक्टरी बंद होती, स्ट्राईक होता, वॉट एव्हर, तर 15 डेज नंतर त्यांनी केलं. तर ऑडिटर हॅज टू वर्क बॅक. ती 15 एप्रिल जो स्टॉक काउंटिंग आहे तिथून त्यांनी ही हॅज टू गो बॅक अँड सी 31 मार्चचा बॅलन्स काय असणार. सो मधले जे परचेस, सेल्स वगैरे जे होते स्टॉकचं वगैरे, ही विल हॅव टू कॅल्क्युलेट अँड ही हॅज टू सी की वेदर इट इज मॅचिंग. त्याला वर्क बॅक करायला लागतं. किंवा कधी कधी काउंटिंग आधीच केलंय, 31 मार्चच्या ऐवजी त्याने 20 मार्चला केलंय. सो 20 मार्च टू 31 मार्चचं काउंटिंग मधलं जे आहे, द ऑडिटर विल हॅज टू वर्कआउट की काय असणार, अँड देन ही विल सी की अकाउंटिंग बरोबर आहे. तर त्यासाठी विल आस्क ऑल द डॉक्युमेंट्स की मध्ये काय झाले ट्रान्झॅक्शन. So inventory countings are conducted at the date other than the balance sheet date. Then auditor has to perform all procedures to obtain evidence about whether the changes in inventory between the count date and the balance sheet date are properly recorded. मधले जे ट्रान्झॅक्शन बरोबरचे रेकॉर्डेड आहेत का तेच रेकॉर्डेड आहे, त्याच दिवसाचं ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्डेड आहे. देन ऑडिटर सपोज अनेबल आहे, इन्व्हेंटरी काउंटिंग मगाशी बघितलं आपण, इन्व्हेंटरी फिजिकल इन्व्हेंटरी काउंटला ही हॅज टू अटेंड, बट ही इज नॉट एबल टू अटेंड बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रिझन, किंवा ज्या दिवशी ते काउंटिंग करतात त्या दिवशी त्याला जमत नाहीये, किंवा स्टॉक जो आहे तो वेगळ्या लोकेशनला आहे जिकडे त्याला नाही जाऊ शकत तो फॉर सम रिझन, देन ही विल डू अल्टरनेटिव्ह प्रोसिजर्स. मग काउंटिंग अटेंड नाही करू शकत, मग तो बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टॉक लेजर वगैरे सगळं मॅच करायला बघेल किंवा इन्क्वायर करेल, क्वेश्चन्स, लास्ट क्वेश्चन्स अँड ऑल दॅट. देन ही माइट गो अँड काउंट ऑन अ सेपरेट डेट. दुसऱ्या डेटला जाऊन तो काउंट करेल जेव्हा त्याला जमतंय. दुसऱ्या डेटला जाऊन तो ऑब्झर्व करेल की कसं काउंट करतात वगैरे. ही विल टेल द मॅनेजमेंट की तुम्ही या दिवशी जरा काउंट करा, माझ्यासमोर दाखवा कसं तुम्ही काउंट करताय, मी बघतो. So auditor unable to attend the inventory count, make or observe some physical counts on alternative date. So he can himself do, or he can go and observe counting on some other date. He'll say की तुम्ही next time कधी काउंट करणार आहात, तर मॅनेजमेंट बोलले की आम्ही या दिवशी करणार आहोत, म्हटलं मी त्या दिवशी येऊन बघतो कसं तुम्ही करता. अँड ही विल परफॉर्म प्रोसिजर्स फॉर द इन बिटवीन ट्रान्झॅक्शन. जसं फॉर एक्झाम्पल 31 मार्चला जमत नाहीये पण 10th एप्रिलला जमतंय, तर ही कॅन गो अँड सी ऑन 10th एप्रिल, आणि मधल्या ट्रान्झॅक्शन ही विल सी की व्हॉट हॅपन बिटवीन. देन अटेंडन्स इम्प्रॅक्टिकल, म्हणजे त्याला अल्टरनेट डेटला पण जमत नाहीये, म्हणजे त्या दिवशी जमत नाहीये, कधीच त्याला जमत नाही, बिकॉज मॅनेजमेंट अशा डेट ठरवते त्या दिवशी मॅनेजमेंट ऑडिटरला जमत नाहीये, किंवा ते अशा लोकेशनला स्टॉक ठेवलाय असं म्हणतायत ज्या दिवशी तिकडे ऑडिटर पोहोचूच शकत नाहीये. लांब कुठेतरी त्यांनी सांगितलं की इथे आमचं गोडाऊन तिकडे आम्ही काउंटिंग करतो, सकाळी 5ला काउंटिंग करतो वगैरे, तर ऑडिटरला जमत नाहीये ते. सो असं जर असेल देन ही विल ट्राय टू परफॉर्म अल्टरनेटिव्ह प्रोसिजर्स. आणि त्याला अल्टरनेटिव्ह प्रोसिजर्सने काही जर एव्हिडन्स मिळत नसेल, देन ही विल हॅव टू मॉडिफाय द रिपोर्ट. इट इज लाईक ही इज नॉट गेटिंग एव्हिडन्स अबाउट दॅट, देन ही विल क्वालिफाय. त्याला 705 च्या अंडर SA म्हणतात, SA 705, तिकडे तो मॉडिफाय करू शकतो. बिकॉज ही बेसिकली त्याला जर अटेंडन्सच देत नाहीये क्लायंटच्या मुळे काही त्याला अटेंड करता येत नाहीये, आणि त्याला जर वाटलं की एव्हिडन्स मला मिळत नाहीये फ्रॉम बिकॉज ऑफ अदर प्रोसिजर्स अँड ऑल दॅट, आणि मला त्याच्यावर स्टॉकवर मला काय कमेंट नाही करता येते, देन आय विल मॉडिफाय. देन देर आर चान्सेस की जो स्टॉक असतो खूपदा देर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल ऑन अप्रुव्हल. म्हणजे खूपदा काय असतं की जो मॅन्युफॅक्चर आहे ही सेल्स ऑन अप्रुव्हल, म्हणजे काय, तो कस्टमरला देतो, सांगतो की तू घेऊन जा, तुला जर आवडलं ठेव, नाही तर रिटर्न कर. सो त्याला सेल म्हणत नाही जिथपर्यंत तो अप्रूव्ह करत नाही. सो ह्याला म्हणतात की द स्टॉक इज लाईंग विथ द कस्टमर, किंवा मी एजंट थ्रू विकतोय, तो माझा स्टॉक एजंटकडे पडलाय कन्सायनी, तो क्लोजिंग स्टॉकच बांधला जातो, जिथपर्यंत सेल होत नाही तिथपर्यंत क्लोजिंग स्टॉक. सो इन्व्हेंटरी इन द कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी. आता हाऊ टू कॅल्क्युलेट दॅट, म्हणजे हाऊ टू सी द एव्हिडन्स अबाउट दॅट. सो ऑडिटर हॅव्स टू कम्युनिकेट विथ हिम. इट्स लाईक एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. ही हॅज टू कम्युनिकेट विथ द कस्टमर ऑर द कन्सायनी की तुमच्याकडे खरंच स्टॉक पडलाय का, जर पडलाय तर मी येऊन जाऊ का चेक करायला, आणि तुम्ही मला काही त्याचं दाखवता का डॉक्युमेंटेशन वगैरे, आणि कन्फर्मेशन बेसिकली की खरंच आहे का, क्लायंट बोलला आहे मग खरंच आहे का ते, दॅट इज वन कन्फर्मेशन. सेकंडली वी कॅन गो अँड ऍक्च्युअली मे बी अटेंड द काउंटिंग, or maybe go and actually count there. Inspection, observation, and counting, we can do that.
recalculation. So like that, or we can send someone to count. Then litigation and claims completeness. Basically प्रत्येक कंपनी जी बिझनेस मध्ये आहे खूप वर्ष, त्यांच्या अगेन्स्ट काही केसेस चालू असतील, कस्टमर्सने काही त्यांच्या अगेन्स्ट क्लेम्स केलेत, प्रॉडक्ट फॉल्टी होतात, दे आर क्लेमिंग, मे बी वर्कर्स हॅव मेड अ केस ऑन द कंपनी, क्लेम करत आहेत की तुमच्यामुळे आमचं नुकसान झालंय, आमचं तुम्ही पगार देत नाही आहात, बोनस देत नाही आहात. सो सम केसेस आर गोइंग ऑन अगेन्स्ट द कंपनी. सो जनरली दीज आर शोन एज कंटिंजंट लायबिलिटीज इन द बुक्स. जनरली आपण इथे नोट्स मध्ये आपण खाली लिहितो contingent liability is not part of the balance sheet, it is hey. At the same time we can create provision. The immediate payment असेल, करंट लायबिलिटी असेल, तर वी कॅन क्रिएट प्रोव्हिजन. जर माहिती असेल की नाही हे आपल्याला पैसे द्यायला लागणार आहेत, डेफिनेटली द्यायला लागणार, कंटिंजंट नाही आहे, माहिती आहे आपल्याला आता लायबिलिटी आहे, त्याला डेफिनेटली मे बी 100% चान्सेस की वी आर गोना लूज द केस, तर मग वी क्रिएट प्रोव्हिजन. मग ती कंटिंजंट लायबिलिटी नसते, मग इट इज अ डेफिनेट लायबिलिटी. कंटिंजंट लायबिलिटी असेल म्हणजे इट इज वी आर स्टील अनश्युअर की वेदर 50-50 chance है कि we might lose the case or win the case. तो मग contingent liability we can show in the notes. So आता how to calculate the contingent liability, ह्याच्यासाठी हा स्टँडर्ड आहे. सो इथे बेसिकली ऑडिटर विल हॅव टू इन्क्वायर मॅनेजमेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट आर द कंटिंजंट लायबिलिटीज, तुम्ही सगळं डिस्क्लोज केलंय का, प्रोव्हिजन्स वगैरे तुम्ही ऑलरेडी क्रिएट केले आहेत का, व्हॉट आर द ऑनगोइंग केसेस, व्हॉट आर ऑनगोइंग क्लेम्स अगेन्स्ट द कंपनी. देन द कंपनी माइट हॅव इंटरनल लीगल डिपार्टमेंट, त्यांच्याशी पण इन्क्वायरी करू शकता, त्याला इन हाऊस लिगल काउन्सिल म्हणतात, त्यांच्याशी तुम्ही हे होते, किंवा सीएस असेल कंपनीचा त्याच्याशी तुम्ही डिस्कस करू शकता. देन मिनिट्स ऑफ द मीटिंग, म्हणजे बोर्ड मीटिंग वगैरे यू कॅन सी द मिनिट्स, पण त्याच्यामध्ये हे सगळं डिस्कशन्स होतात. सो ही कॅन अंडरस्टँड फ्रॉम द मिनिट्स की दे वर डिस्कसिंग अबाउट सम केस ऑर समथिंग. देन आता फॉर एक्झाम्पल टाटा ग्रुपच्या सध्या खूप केसेस झाल्यात, सो दे माइट बी डिस्कसिंग. तसंच आता सध्या रिलायन्सच्या पण केसेस चालू आहेत खूप. कालच रिलायन्स एक केस हरली, 40 करोडची पेनल्टी लागली त्यांना, सेबीने सांगितलं, त्यांना पेनल्टी भरायला लावली. सो अशा काही केसेस, इतके दिवस ती कंटिंजंट लायबिलिटी होती, फायनली काल त्यांच्या अगेन्स्ट डिक्लेअर झालं की 40 crores दे हॅव टू पे ॲज अ पेनल्टी. सम केस इट वॉज सम मर्जर केस होती. त्याच्यानंतर मिनिट्स तर बघतील. देन इवन आता तुमचं एक असं असतं की प्रत्येक कंपनीला इंटरनल त्यांचा सीएस वगैरे असतो किंवा इंटरनल लिगल डिपार्टमेंट असतं, प्लस त्यांचं एक्सटर्नल काउन्सिल म्हणजे एक्सटर्नल लिगल टीम पण असते, म्हणजे हु रिप्रेझेंट्स देम इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट्स अँड ऑल दॅट. सो कुठची लिगल फर्म त्यांना रिप्रेझेंट करते त्यांच्याशी पण तुम्ही क्वेश्चन करू शकता, त्यांच्याशी तुम्ही डिस्कस करू शकता इफ द मॅनेजमेंट अलाउज. परत कम्युनिकेशन्स ऑफ द मॅनेजमेंट विथ द एक्सटर्नल लिगल काउन्सिल, लेटर्स बिटर्स काय असतील दे ही कॅन डिस्कस, वी कॅन सी, रिव्ह्यू देम, त्यातून आयडिया येईल की काय एक्झॅक्टली काय केसेस चाललेत. प्लस पीएनएल मध्ये लिगल एक्सपेन्स अकाउंट, जर वर्षभर खूप लिगल एक्सपेन्सेस पे झाले आहेत त्याचा अर्थ की काहीतरी मेजर केसेस चालू आहेत, हे पण एक आयडिया येते. आता मॅनेजमेंट अलाउच करत नाहीये, मॅनेजमेंट की नाही आम्ही डिस्कस नाही करणार आहे, किंवा मॅनेजमेंट इज नॉट अलाउिंग अस टू टॉक टू द लिगल काउन्सिल्स इंटरनल किंवा एक्सटर्नल, आणि आपल्याला काय एव्हिडन्स जनरेट करता येत नाहीये, तर मग वी कॅन मॉडिफाय द ओपिनियन. मॅनेजमेंट इज नॉट डिस्कसिंग or not allowing us to discuss, or even external legal counsel किंवा त्यांचे जे लिगल काउन्सिल्स आहेत दे आर नॉट टेलिंग अस एनिथिंग, तर मग वी कॅन मॉडिफाय स्ट्रेट अवे, कारण इन्फॉर्मेशन मिळत नाही आपल्याला. कारण सम क्लेम्स कॅन बी सो बॅड की दे कॅन ऍक्च्युली चेंज द गोईंग कन्सर्न अझम्पशन ऑल्सो. म्हणजे एवढा मोठा क्लेम असेल की गोईंग कन्सर्नच जाईल, मोठी केस चालली आहे सगळंच संपेल. सो त्याच्यामुळे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड. तो असं नाही लेट गो नाही करू शकत की सोड कंटिंजंट लायबिलिटी एनिवेज इज नॉट अफेक्टिंग द बुक्स, असं नाही चालत. सेगमेंट रिपोर्टिंग, दिस इज ओनली ऍप्लिकेबल टू कंपनी ज्यांच्याकडे सेगमेंट्स आहेत, दे आर ऑपरेटिंग इन व्हेरियस सेगमेंट्स. जसं आयटीसीचं आपण एक्झाम्पल बघितलेलं, रिलायन्सचं बघितलेलं, सो HULचं असू शकतं, टाटा मोटर्सचं आहे, वेगवेगळे सेगमेंट्स. सो ज्यांना ज्यांना ते ऑपरेटिंग सेगमेंटचं स्टँडर्ड ऍप्लिकेबल आहे त्यांना त्यांना हे करायला लागेल. सो ऑडिटर हॅज टू अंडरस्टँड की फर्स्ट ऑफ ऑल की तुमचं फायनान्शियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क काय आहे, म्हणजे आर यू कमिंग अंडर द
इंडेस और एएस, त्याप्रमाणे तुम्हाला सेगमेंट इन्फॉर्मेशन ऍप्लिकेबल आहे का पहिलं तर तुम्हाला एएस ऍप्लिकेबल आहे का, इंडेस ऍप्लिकेबल आहे का, म्हणजे तुमचं बेसिकली सेगमेंट्स आहेत का. सेकंडली देर आर टेक्निक्स, की सेगमेंट काढण्यासाठी त्या टेक्निक्स की आपण बघितलेलं की आपण रिपोर्टेबल सेगमेंट्स काढायचो. रिपोर्टेबल सेगमेंट्स म्हणजे असं असायचं की if the assets of one segment are more than 10% of the total assets, or if the profits of one segment are more than 10% of the total profits, or the revenue from the segment is more than 10% of total revenue, आणि ओव्हरऑल जो सेगमेंट सगळे रिपोर्ट करतो आपण, दे शुड ऍड अप टू 75% ऑफ द टोटल रेव्हेन्यू ऑफ द कंपनी. सो असे काही काही मेथड्स होते. तर ते आपल्याला अंडरस्टँड झालं की मॅनेजमेंटने बरोबर कॅल्क्युलेट केलंय ना सेगमेंट्स वगैरे, सो बरोबर प्रेझेंट केले ना सेगमेंट सगळे. आणि ही हॅज टू अंडरस्टँड की वेदर डिस्क्लोजर इज प्रॉपर, की बरोबर डिस्क्लोज केलंय ऍज पर इंडेस, ऍज पर एएस, बरोबर त्याने केलंय की नाही. फायनान्शियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज द एएस हिअर. आणि ही कॅन ऑल्सो हिमसेल्फ कॅल्क्युलेट की प्रॉफिट्स ह्याचे 10% पेक्षा जास्त आहेत का या सेगमेंटचे, म्हणून ते डिस्क्लोज केलंय का, याचा रेव्हेन्यू जास्त आहे का, याचा ऍसेट जास्त आहे का. ही कॅन हिमसेल्फ वर्कआउट द taking the criteria given in the standards. And then he can also perform ratio analysis and other procedures to understand any wild fluctuations in the data recorded in the segments. So segments revenue, assets, profits ह्याच्यामध्ये काही मेजर फ्लक्च्युएशन आहे का या वर्षाचं आणि मागच्या वर्षाचं, तर ही कॅन ऑल्सो इव्हॅल्युएट दॅट. त्याच्याने पण त्याला आयडिया येते की वेदर रिपोर्टिंग इज प्रॉपर और नॉट. समजतंय? एक सेकंड. यू कॅन जस्ट रीड, तितकं दिसतंय यू कॅन रीड, मग मी खालचं दाखवतो. ओके. नाव एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ऑलरेडी आपण 2-3 ठिकाणी बघितलंय. SA 330 मध्ये होतं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, प्लस SA 500 मध्येही होतं मेथड्स मध्ये. सो आता ह्याच्याबद्दल एक स्टँडर्डच आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट. जनरली याच्यावर एक प्रश्न येतोच. सो मीनिंग अँड टाइप ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. नावातूनच समजतंय, कन्फर्मिंग फ्रॉम अ एक्सटर्नल पार्टी, फ्रॉम अ थर्ड पार्टी. Audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from third party in paper, electronic or other form. So हा असा एक ऑडिट एव्हिडन्स आहे जो ऑडिटर ऑब्टेन करतो ऍज अ रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर्स रिक्वेस्ट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, ऑडिटर राइट्स अ लेटर or an email to the debtor and debtor confirms की yes माझा एवढा बॅलन्स आहे, किंवा he writes a letter or email to the creditor and creditor confirms. Same way you can write or confirm with the banker की लोन एवढा आउटस्टँडिंग आहे, की एवढा बॅलन्स आहे, एवढे एफडीज आहेत, लाईक दॅट. और समटाइम्स इट कॅन बी थ्रू अ ब्रोकर ऑल्सो, की ब्रोकर थ्रू पण तो बघू शकतो की किती इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत कंपनीच्या शेअर्स मध्ये वगैरे. सो दॅट ऑल कॅन बी अंडरस्टूड. सो बेसिकली थर्ड पार्टी कडून जो एव्हिडन्स मिळतो, विच इज नथिंग बट अ रिटर्न रिस्पॉन्स टू ऑडिटर्स क्वेरी. मग इट कॅन बी इन पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, म्हणजे पेपर असू दे, लेटर किंवा ईमेल असू दे, किंवा इट कॅन बी टेलिफोनिक कॉल ऑल्सो. टाइप्स लास्ट टाइम डिस्कस केलं, पॉझिटिव्ह कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट आणि निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह मध्ये असं असतं की ऑडिटर विल सेंड ईमेल और लेटर and tell the client, tell the third person
टू रिस्पॉन्ड इन एनी ऑफ द सिच्युएशन, की वेदर यू ऍग्री ऑर डिसऍग्री, की जे काय असेल आम्हाला तुम्ही रिस्पॉन्ड करा, की बरोबर आहे चुकीचं आहे, जे काय असेल तर रिस्पॉन्ड करा. तुम्ही कन्फर्म करताय नाही कन्फर्म करताय, रिस्पॉन्ड करा. सो अनलेस यू रिस्पॉन्ड वी विल नॉट अंडरस्टँड की तुम्ही तुमचं काय साईड, तुमच्या साईडचं कन्फर्मेशन आहे की नाही. नेगेटिव्ह कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट मध्ये असं असतं की तुम्ही जर डिनाय करताय तरच रिस्पॉन्ड करा. जर तुम्ही रिस्पॉन्ड नाही केलं तर आम्ही अज्युम करू की तू यू आर ओके विथ इट, की बरोबर आहे बॅलन्स. जनरली नेगेटिव्ह कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इज यूज जिकडे रिस्क कमी असते आणि बॅलन्सची व्हॅल्यू कमी असते वगैरे, तिकडे जनरली हे यूज होतं. नाही तर नॉर्मली पॉझिटिव्ह कन्फर्मेशन रिक्वेस्टच यूज होतो, जिकडे तुम्हाला एनिवेज रिस्पॉन्ड करायला लागेल. कारण नेगेटिव्ह कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट मध्ये कसं असतं की कधी कधी चान्स असे पण आहेत की समोरच्याला मिळालंच नाहीये म्हणून त्याने रिस्पॉन्ड नाही केलं, असं पण होऊ शकतं. एरियाज अशा आहेत जिकडे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन वापरू शकतो, जसं की बँक बॅलन्स, एफडी बॅलन्स, अकाउंट्स रिसिवेबल म्हणजे डेटर्स, क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेएबल, स्टॉक लाईन विथ थर्ड पार्टीज मगाशीच बघितलं, प्रॉपर्टी टायटल डीड्स हेल्ड विथ थर्ड पार्टी. जनरली प्रॉपर्टीच्या मॉर्गेज असते, तुम्ही प्रॉपर्टीच्या लोन घेतलंय, सपोज फॅक्टरीची बिल्डिंग आहे त्याच्याने लोन घेतलंय, तर त्याचे पेपर्स बँककडे असतील. सो बँक बरोबर कन्फर्म करा की खरंच हे टायटल डीड्स तुमच्याकडे आहेत का, आणि खरंच ही प्रॉपर्टी बँकच्या नावावर, ह्याच्या क्लायंटच्या नावावर आहे का. देन इन्व्हेस्टमेंट परचेस्ड ब्रोकर थ्रू, ही कॅन अंडरस्टँड की इन्व्हेस्टमेंट परचेस, पण त्याची अजून डिलिव्हरी नाही आली, म्हणजे अजूनपर्यंत पैसे भरलेत पण अजून शेअर्स त्यांच्या नावावर नाही झाले, ट्रान्सफर नाही झाले, डिलिव्हरी अजून आली नाहीये म्हणतात त्याला. सो ब्रोकर थ्रू कन्फर्म करू शकतात की सपोज मी 5 लाखाची कंपनी इन्व्हेस्टमेंट केल्या आहेत पण अजून त्यांच्या नावावर शेअर्स रजिस्टर नाही झालेत. सो दे कॅन कन्फर्म विथ द ब्रोकर्स की येस बरोबर आहे ना वगैरे, वॉट एव्हर द, म्हणजे क्लायंट हॅज शोन इन्व्हेस्टमेंट ऑफ 5 lakhs, सो दे विल कन्फर्म विथ द ब्रोकर की बरोबर आहे का. सो ब्रोकर माइट शो अ कॉन्ट्रॅक्ट नोट ऑर समथिंग की येस ट्रान्झॅक्शन झालंय, त्यांच्या नावावर अजून नाही झालंय वगैरे, डीमॅट मध्ये नाही आलंय वगैरे. लोन फ्रॉम लेंडर्स, बँक्स बरोबर कन्फर्म, किंवा एनी एनबीएफसी और एनी पर्सन हु हॅज गिवन लोन त्यांच्याशी कन्फर्म करू शकतो. देन terms of agreement in all transaction with third parties, any contract bintract has which has been signed, त्याच्याबरोबर they can confirm that party बरोबर. आता फॉर एक्झाम्पल समथिंग लाईक ऍड एजन्सी कॉन्ट्रॅक्ट और मार्केटिंग कॉन्ट्रॅक्ट, सो यांनी काहीतरी मेजर ऍडव्हर्टायझिंग कॅम्पेन करायला तुमच्या ऍड फॉर्मला दिलंय, दे कॅन कन्फर्म विथ देम की खरंच तुम्हाला दिलंय का. प्रोसिजर्स, आता व्हॉट आर द प्रोसिजर्स, इथे इम्पॉर्टंट प्रश्न बनतात की बेसिक प्रोसिजर्स काय आहेत, मग स्पेशल सर्कमस्टान्स मध्ये प्रोसिजर्स काय आहेत. पहिला तर ऑडिटर्स डिटरमाइन की व्हॉट इन्फॉर्मेशन हॅज टू बी कन्फर्म, की म्हणजे डेटर्स बॅलन्स आहे, क्रेडिटर्स बॅलन्स आहे, बँक बॅलन्स आहे, काय आहे. देन सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी, कोणाला कन्फर्म करायचंय, म्हणजे मॅनेजरशी, त्या कंपनीतल्या मॅनेजरशी बोलायचंय का, कोणाशी, क्लर्कशी बोलायचंय का, मॅनेजमेंटशीच बोलायचंय, दॅट ही विल हॅव टू अंडरस्टँड. जनरली ही वॉन्ट्स अ पार्टी हु हॅज नॉलेज ऑफ द मॅटर आणि हु इज रिलायबल ऑल्सो. सो जनरली जरा मॅनेजर लेवल किंवा त्याच्यावरचं असेल तर बरं पडेल. डिझायनिंग द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, डिझायनिंग म्हणजे मेकिंग, की कसं ड्राफ्ट करायचं. इट शुड बी इन अ सिम्पल वर्ड्स दॅट अदर पर्सन कॅन अंडरस्टँड ऑल्सो. देन सेंडिंग द रिक्वेस्ट इन्क्लुडिंग फॉलोअप, कधी कधी ते लगेच रिस्पॉन्ड नाही करणार तर फॉलोअप करायला लागतं, मे बी सेकंड लेटर पाठवायला लागेल किंवा कॉल करायला लागेल की प्लीज चेक युअर ईमेल वगैरे. देन फॅक्टर्स टू बी कन्सिडर्ड वाईल डिझायनिंग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट. सो काही फॅक्टर्स ही हॅज टू अंडरस्टँड. आता हा प्रश्न बनू शकतो एक्झाम मध्ये, की असा प्रश्न येऊ शकतो की व्हॉट आर द फॅक्टर्स टू बी कन्सिडर्ड. मुलांना कळत नाही काय लिहायचं, तो दे मेक लिहितात की नाही, हे सगळं लिहितात मग की इन्फॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड, सिलेक्टिंग थर्ड पार्टी, हे नाही. फॅक्टर्स म्हणजे हे झालं पाहिजे की फॅक्टर्स टू बी कन्सिडर्ड काय आहेत, की फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट आर द असर्शन्स बिंग ऍड्रेस्ड, जसं की क्लास ऑफ ट्रान्झॅक्शन, अकाउंट बॅलन्सेस, काय तुम्ही एक्झॅक्टली फाइंड करायला बघताय, व्हॉट इज द असर्शन. So what is the item in the balance sheet that you are, or financial statement that you need to check. जसं मगाशी इव्हन बघितलं आपण लिटिगेशन आणि क्लेम्सच्या केसमध्ये पण यू कॅन कन्फर्म विथ द एक्सटर्नल लिगल काउन्सिल. सो दॅट इज द असर्शन that you are trying to understand. Specific identified risk of material misstatement. So what is the risk here? The risk of debtors being overvalued, undervalued, the risk of creditors being overvalued, undervalued, the risk of liabilities being overvalued, undervalued, assets, जसं की फॉर एक्झाम्पल बिल्डिंग तुम्ही दाखवली आहे पण बिल्डिंग तुमच्या नावावरच नाहीये, समथिंग लाईक दॅट.
लेआउट इन प्रेझेंटेशन ऑफ रिक्वेस्ट. सो हा एक फॅक्टर आहे की हाऊ टू डिझाईन द रिक्वेस्ट. शेवटी कसं आहे, इट्स अ लेटर युअर ड्राफ्ट. प्रायर एक्सपिरियन्स, ह्याच्या आधीचे तुमचे एक्सपिरियन्सेस ऑफ द सेम ऑडिट. मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल, लेटर, कॉल, व्हॉट. मॅनेजमेंट ऑथरायझेशन, मॅनेजमेंटला विचारायला लागतं की शुड बी हे. मॅनेजमेंट समटाइम्स कॅन रिफ्यूज ऑल्सो. समटाइम्स कसं असतं की सपोज कस्टमर बरोबर मला कन्फर्म करायचंय, पण त्याच कस्टमर बरोबर केस चालू आहे त्याच मॅटर बद्दल, की कस्टमर म्हणतो की एवढे नाही देणार. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कस्टमरला आपण गुड्स विकलेत फॉर 5 lakhs, त्याचा बॅलन्स आपण दाखवला एडिटर्स म्हणून, बट कस्टमर बरोबर आपलं भांडण झालं. कस्टमर इज नॉट हॅपी विथ द सर्व्हिस अँड ऑल दॅट. सो कस्टमर म्हणतो की नाही आम्ही 3 लाखच देणार. सो हे डिस्प्यूट चालू आहे, कोर्टात चालू आहे केस. सो मॅनेजमेंट टेलर्स की प्लीज त्याच्याशी कन्फर्म नको, पण आमची केस चालू आहे, इट्स अ डेलिकेट मॅटर. सो ठीक आहे, मग मॅनेजमेंटला विचारू आपण, मग विल डू अदर थिंग्स, अदर अल्टरनेटिव्ह प्रोसिजर्स आपण करू. जसं की बिल चेक करू आणि बाकी पार्टी चेक करू. ॲबिलिटी ऑफ कन्फर्मिंग पार्टी टू प्रोव्हाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन. आता मॅनेजमेंटला आपण विचारू ना की मला हे कन्फर्म करायचं, तर कोणाशी कॉन्टॅक्ट करायचं त्या कंपनीत. तर मॅनेजमेंटने आपल्याला कोणातरी सांगितलं की ह्याच्याशी बोल. जर मॅनेजमेंटने आपल्याला कोणतरी भलत्याचाच नंबर दिलाय आणि जो त्या कंपनीमध्ये मोठ्या पोझिशनला पण नाहीये, असा कोणतरी बेसिक छोटा हे क्लर्क आहे, त्याच्याकडे इन्फॉर्मेशन नसेलच, तर मग वी विल बी लाईक की विल यू हॅव टू अंडरस्टँड की वेदर दॅट पर्सन हॅज अ ॲबिलिटी. आता मॅनेजमेंटला आपण सांगू की नाही आम्हाला हा नकोय, आम्हाला कोणतरी वरचा हवा. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॅक्टर्स. नाहीतर ती पूर्ण जे प्रोसिजरच वेस्ट जाईल. विल सेंड टू समवन त्याला काही नॉलेज नाहीये. ही माइट रिस्पॉन्ड की आय डोंट हॅव नॉलेज, और ही माइट नॉट रिस्पॉन्ड ऑल्सो. सो इट्स बेटर की डायरेक्ट त्यांच्या मॅनेजमेंटलाच आपण कॉन्टॅक्ट करू. मग त्या मॅनेजमेंटला बघू दे की कोणाला हाऊ टू रिस्पॉन्ड टू अवर रिक्वेस्ट. दे माइट डेलिगेट द वर्क, बट मॅनेजमेंटचीच कॉन्टॅक्ट करू. दॅट इज द बेस्ट. प्रोसिजर्स इन स्पेशल सर्कमस्टान्सेस. आता मॅनेजमेंट आपल्याला अलाव नाही करत. मी मगाशी बोललो की मॅनेजमेंट इज की प्लीज डोंट कॉन्टॅक्ट विथ अवर कस्टमर्स और डेटर्स, कस्टमर्स और सप्लायर्सची पण कधी कधी डिस्प्यूट चालू शकतो. सो आपण इन्क्वायर करूया रिझन्स की काय एक्झॅक्टली रिझन आहे. तर मॅनेजमेंट से की आमची केस चालू आहे, हे डेलिकेट मॅटर आहे, कोर्टात चालू आहे केस. सो त्याच्याशी तू कन्फर्म केलंस तर प्रॉब्लेम होईल, इट विल अफेक्ट द केस. इव्हॅल्युएट द इम्प्लिकेशन्स ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. त्याच्याने आपली रिस्क कमी होते, जास्त होते, ऑब्व्हियसली कमी तर होणार नाही. सो वी हॅव टू डू सम अल्टरनेटिव्ह प्रोसिजर्स. सो परफॉर्म अल्टरनेटिव्ह प्रोसिजर्स. मग आपल्याला जर वाटतं की रिफ्युजल अनरिझनेबल आहे, म्हणजे उगाच हे रिफ्यूज करतायत, म्हणजे खरं काय केस बीस नाही, काही नाही, पण रिफ्यूज करतायत आणि आपल्याला दुसऱ्या ह्याच्याने पण एव्हिडन्स मिळत नाहीये, तर मग विल कम्युनिकेट विथ TCWG, द हायर अथॉरिटी, की असं असं मॅनेजमेंट इज नॉट अलाउिंग अस अँड प्लीज हेल्प अस. आणि वी कॅन ऑल्सो डिटरमाइन द ओपिनियन ऑन इफेक्ट ऑन अवर रिपोर्ट, की मॉडिफाय करायला लागेल का. कारण अगेन बेसिकली इट इज नॉट, दे आर नॉट अलाउिंग अस टू गॅदर एव्हिडन्स. समटाइम्स रिस्पॉन्स येतो, एक्सटर्नल रिक्वेस्टचा रिस्पॉन्स आलाय, पण इट इज क्रिएटिंग अ डाऊट, की म्हणजे व्हॉट दे आर सेइंग, की आपल्याला अजूनही वाटतंय की नाही काहीतरी बरोबर नाहीये, किंवा ते कन्फर्म करतायत, ते म्हणतायत की बॅलन्स एवढा आहे, पण आपल्या बुक्स मध्ये बॅलन्स एवढा आहे. सो दे आर नॉट सेइंग की बरोबर आहे. सो आपण म्हटलं की 5 लाख तुमचा बॅलन्स आहे आमच्या बुक्स मध्ये, बरोबर आहे का. सो डेटर सेज की नो, आमचा 3 लाख आहे. सो देर इज सम डाऊट नाव. सो वी हॅव टू गॅदर अदर एव्हिडन्स, वी हॅव टू सी, वी इन्क्वायर द मॅनेजमेंट की असं असं म्हणतायत ते काय आहे. मग सगळं आपण डिस्कस करू, किंवा विल सी अदर ऑडिटेड एव्हिडन्स की वेदर द थर्ड पार्टी सेइंग इज राईट और मॅनेजमेंट इज सेइंग इज राईट. विल ट्राय टू रिझॉल्व द इश्यू. इफ इट इज नॉट रिझॉल्व, देन मॉडिफाय द ओपिनियन. जर आपल्याला रिस्पॉन्स आला पण आपल्याला वाटतंय की ज्यांनी कोणी रिस्पॉन्ड केलंय ते रिलायबल नाहीये, सो मग अदर प्रोसिजर्स आपल्याला वाढवायला लागतील. किंवा फॉर एक्झाम्पल नेगेटिव्ह रिक्वेस्ट आहे, त्याला रिस्पॉन्स नाही आला आणि आपल्याला वाटतंय की आय थिंक वी हॅव सेंड टू अ रॉंग ऍड्रेस और समथिंग, पोचलाच नाहीये समोरच्याला, तर मग वी हॅव टू डू अदर प्रोसिजर्स. सो वी हॅव टू इन्क्रीज द NTE ऑफ अदर ऑडिट प्रोसिजर्स. नो रिस्पॉन्स, परफॉर्म अल्टरनेटिव्ह प्रोसिजर्स. पॉझिटिव्ह कन्फर्मेशन रिक्वेस्टला नो रिस्पॉन्स आहे, अल्टरनेटिव्ह प्रोसिजर्स. मग जर आपल्याला ह्याच्याने हे वर्क होत नसेल, म्हणजे आपण पाठवलंय पण आपल्याला एव्हिडन्स मिळत नाहीये, दे आर नॉट, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, or what they are responding we are not understanding, so unable to collect evidence असेल,
आणि अल्टरनेटिव्ह प्रोसिजर्स नाही आपल्याला काही कळत नसेल, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन ओपिनियन. आणि काही एक्सेप्शन्स, म्हणजे एक्सेप्शन म्हणजे काय की मॅनेज द थर्ड पार्टी सेज की नो इट इज ऍब्सोल्युटली रॉंग, असं काही नाहीच आहे किंवा एवढा बॅलन्स नाहीच आहे आमचा, दॅट इज अ एक्सेप्शन, दॅट इज अ एरर. तर मग इन्व्हेस्टिगेट की मिसस्टेटमेंट आहे का आपल्या बुक्समध्ये, अँड ट्राय टू रिकन्साईल. आणि जर आपल्याला कळलं की गडबड आहे, मॅनेजमेंटने खोटं दाखवलंय, तर मग डेफिनेटली वी टू मॉडिफाय. इट माइट बी फ्रॉड ऑल्सो. Circumstances in which negative request may be used as sole substantive procedures. बेसिकली नेगेटिव्ह कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का कधी वापरू शकतो? ऑब्व्हियसली जिकडे लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आहे, त्याच्यानंतर स्मॉल ट्रान्झॅक्शन्स, एस्पेशली देर आर मेनी ट्रान्झॅक्शन बट स्मॉल, छोटे छोटे ट्रान्झॅक्शन आहेत, 10,000 50,000 असे छोटे आहेत. सो वी कॅन कन्फर्म बाय नेगेटिव्ह. आणि खूप सारे ट्रान्झॅक्शन आहेत, सो विल जस्ट सेंड अ नेगेटिव्ह रिक्वेस्ट की ज्यांना ज्यांना प्रॉब्लेम आहे प्लीज रिस्पॉन्ड विथ नो. आणि एक्सपेक्टेशन ऑल्सो ऑफ एरर इज लेस. एक्सपेक्टेशन ऑफ लो एक्सेप्शन रेट म्हणजे चान्सेस ऑफ पीपल सेइंग इट इज रॉंग इज लेस. आणि ऑडिटर नॉट अवेअर ऑफ सर्कमस्टान्सेस दॅट थर्ड पार्टी डिसरिगार्ड्स रिक्वेस्ट. आणि ऑडिटरला वाटतंय की ऑडिटर म्हणजे मोस्ट ऑफ द ह्याच्यामध्ये त्यांना वाटतंय की इट विल बी सक्सेसफुल. जे नेगेटिव्ह आपण रिक्वेस्ट पाठवतो इट विल बी सक्सेसफुल. जो समोरची थर्ड पार्टी आहे जर असेल प्रॉब्लेम तर दे विल रिस्पॉन्ड, अदरवाइज नॉट. सो त्याला वाटत नाही की काही प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये. सो सर्कमस्टान्सेस जे काय आहेत त्याला वाटतंय की इट विल बी अ सक्सेसफुल हे, म्हणजे वॉट एव्हर रिक्वेस्ट ही विल डू द पार्टी विल रिस्पॉन्ड इफ देर इज अ प्रॉब्लेम, अदरवाइज दे वोंट. सो इट विल बी सक्सेसफुल. सो दे वोंट डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट, म्हणजे काय की दे वोंट इग्नोर द रिक्वेस्ट. इफ प्रॉब्लेम इज दे रिस्पॉन्ड. नाही तर काय असं होऊ शकतं की क्लायंटकडे रिक्वेस्ट आले पण त्यांनी इग्नोर केलं, रिस्पॉन्डच नाही केलं, म्हणजे काही बघितलंच नाही. तसं नाही करणार, इट विल बी सक्सेसफुल. एक्सेप्शन इज बेसिकली अ एरर. अनदर वर्ड फॉर एरर, मिसस्टेटमेंट. जस्ट रीड दिस. त्याच्या नेक्स्ट आहे SA 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बॅलन्सेस. ह्याच्या दोन गोष्टी आहेत. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट म्हणजे काय की तुम्ही फर्स्ट टाइम ऑडिट घेताय आणि आयदर दॅट कंपनीज स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, म्हणजे ह्याच्या आधी कधी ऑडिट नव्हतं केलं, और याच्या आधी कुठल्या वेगळ्या ऑडिटरने ऑडिट केलं. सो ह्याच्या आधीचे जे बॅलन्सेस आहेत, आधीची बॅलन्स शीट वगैरे जी काय आहे ती तुम्ही नव्हती ऑडिट केली, कोणी वेगळ्याने ऑडिट केली किंवा ऑडिट नव्हतीच केली. सो इट्स अ टोटली न्यू कंपनी जर तुम्ही ऑडिट करताय किंवा म्हणजे त्याचं सेकंड इयर मध्ये तुम्हाला मिळालंय आणि आतापर्यंत ते ऑडिट नव्हते करत. सो फर्स्ट टाइम तुम्ही ऑडिट करताय किंवा आधीच्या वर्षी कोणतरी वेगळ्याने ऑडिट केलं, दॅट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. ओपनिंग बॅलन्सेस म्हणजे काय की ऍज लास्ट इयरचं ऑडिटेड नव्हतं किंवा कोणी दुसऱ्याने ऑडिट केलंय, त्यामुळे यू हॅव टू सी की लास्ट ऑडिटेड स्टेटमेंट्स मध्ये काय एरर तर नव्हता ना. ऍट द सेम टाइम ते जे बॅलन्सेस आहेत त्याचे त्या इयरचे जे क्लोजिंग बॅलन्स आहेत लास्ट इयरचे, ते बरोबर कॅरी फॉरवर्ड झालेत का, आणि लास्ट इयरचा ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाईड होता का जर ऑडिट झालं असेल तर, आणि जर मॉडिफाईड होता तर मग या वर्षी पण त्याचा इफेक्ट आहे का. सो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मध्ये कसं असतं की बेसिकली तुम्ही ऑडिट करताय फर्स्ट टाइम, तुमच्यासाठी पहिलाच ऑडिट आहे, म्हणजे फर्स्ट टाइम ॲज नॉट लाईफ मध्ये पहिला ऑडिट, पण त्या कंपनीचं पहिलं ऑडिट तुम्ही करताय फर्स्ट टाइम. आणि याच्या आधी त्या कंपनीचं ऑडिट झालंच नाहीये कधी, म्हणजे मागच्या वर्षी दर इज नो ऑडिट हॅपन. मागच्या वर्षी बुक्स पेपर्स बॅलन्स शीट जी बनवली ऑडिटेड नाहीये, यावर कोणी दुसऱ्याने ऑडिट केली आहे. दॅट इज द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. आणि ओपनिंग बॅलन्स म्हणजे जे लास्ट इयरचे बॅलन्स आहेत ते बरोबर कॅरी फॉरवर्ड झाले ते एक बघायचं. ऍट द सेम टाइम लास्ट इयरच्या स्टेटमेंट्स मध्ये काही एरर्स होते ते करेक्ट झालेत का यावर्षी, म्हणजे इफ फॉर एक्झाम्पल लास्ट इयर्स ऑडिट रिपोर्ट वॉज मॉडिफाईड तर ते यावर्षी करेक्टेड आहे का. सो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मध्ये पहिलं दिलंय की अन एंगेजमेंट इन विच आयदर द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रायर पिरियड म्हणजे लास्ट इयर वेर नॉट ऑडिटेड, और द स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पिरियड ऑडिटेड बाय प्रिडिसेसर ऑडिटर, सम अदर ऑडिटर. प्रिडिसेसर म्हणजे आपल्या आधीचा ऑडिटर. ऑडिट प्रोसिजर्स फॉर व्हेरीफाईंग ओपनिंग बॅलन्सेस. ओपनिंग बॅलन्स म्हणजे ऑब्व्हियसली लास्ट इयरचे बॅलन्सेस या वर्षीचे ओपनिंग होणार.
Read the most recent financial statements, if any, and the predecessor auditors reports thereon, if any. सो लास्ट फायनान्स स्टेटमेंट रीड करा, बरोबर आहे का बघा, आणि त्याच्यावर ऑडिट रिपोर्ट असेल तोही बघा. त्याच्यात काय म्हटलंय त्याने, ऑडिट रिपोर्ट क्लीन होता, मॉडिफाईड होता, तुम्हाला आयडिया येईलच. ऑडिटेड आहे तर चांगलंच आहे, अनऑडिटेड असेल तर प्रॉब्लेमच आहे. म्हणजे इफ इट इज नॉट ऑडिटेड देन यू हॅव टू ऑडिट दॅट ऑल्सो. म्हणजे ऑडिट दॅट ऑल्सो म्हणजे यू हॅव टू चेक की बरोबर सगळं आहे का. कारण लास्ट इयर जर एरर असतील तर यावर्षी पण एरर असणारच आहे, आणि एरर कॅरी फॉरवर्ड होतील. ऑडिटेड आहे तर एक चांगलं आहे की वी विल जस्ट सी द ऑडिट रिपोर्ट अँड सी की काय म्हटलंय त्यांनी. मॉडिफिकेशन असेल तर विल हॅव टू सी की यावर्षी पण ते रेलेव्हंट आहे का यावर्षी सगळं करेक्टेड आहे. वेदर द प्रायर पिरियड्स क्लोजिंग बॅलन्सेस हॅव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड. एक बरोबर असतं की लास्ट इयरचे बॅलन्सेस बिकम द ओपनिंग बॅलन्स ऑफ दिस इयर. सो लास्ट इयरचे डेटर बॅलन्स विल बी ओपनिंग बॅलन्स ऑफ दिस इयर वगैरे सगळं बरोबर आलंय का. सो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरे चेक करायला लागतील. ऍट द सेम टाइम जे अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरे तुम्ही फॉलो केल्यात लास्ट इयर त्याच यावर्षी फॉलो केल्यात का. फॉर एक्झाम्पल डेप्रिसिएशन किंवा स्टॉक व्हॅल्युएशन किंवा द वे ऑफ प्रेझेंटिंग थिंग्स तुम्ही बरोबर केलंय का. लास्ट इयरच कॅरी फॉरवर्ड केलंय का, का तुम्ही यावर्षी काही पॉलिसी बदलली आहे ऑफ रेकॉर्डिंग थिंग्स त्याच्यामुळे ती तुम्ही बरोबर डिस्क्लोज केली आहे का. सगळ्यात इम्पॉर्टंट की यू शुड कन्सिस्टंटली अप्लाय द पॉलिसीज, बट इफ नॉट देन बरोबर ऍडजस्टमेंट केल्यात का बुक्स मध्ये आणि डिस्क्लोज केल्यात का. फॉर एक्झाम्पल लास्ट इयर पर्यंत तुम्ही वेगळे अकाउंटिंग स्टँडर्ड वापरत होतात आणि यावर्षी एक नवीन स्टँडर्ड आला तर तुम्ही तो वापरलाय. सो ते डिस्क्लोज करा मग नीट, आणि त्याचं नीट अकाउंटिंग झालं पाहिजे ऍज पर द ऍप्लिकेबल फायनान्शियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, म्हणजे ऍज पर द स्टँडर्ड्स अँड ऑल. कन्क्लुजन अँड रिपोर्टिंग. आता फॉर एक्झाम्पल ऑडिटर, पहिल्या केसमध्ये ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन अप्रोप्रिएट और सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एव्हिडन्स, क्वालिफाईड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. जर त्याला लास्ट इयरचं काही मिळतच नाहीये, एस्पेशली इन द केस ऑफ अनऑडिटेड स्टेटमेंट्स, लास्ट इयरचे काही स्टेटमेंट्स त्याला बरोबर मिळत नाही किंवा काही इन्फॉर्मेशन त्याला मिळत नाहीये, तर मग ही विल बेटर डिस्क्लेम और क्वालिफाय द ओपिनियन. किंवा लास्ट इयरचा ऑडिट रिपोर्ट आहे आपल्याकडे, स्टेटमेंटही आहे, ऑडिटेड आहे, पण लास्ट इयरच्या ह्याच्यामध्ये सपोज ऑडिटरने मॉडिफाय केला रिपोर्ट, सो ते मॉडिफिकेशन आजही रेलेव्हंट आहे. म्हणजे लास्ट इयर त्याने काय सांगितलं की स्टॉक बरोबर व्हॅल्यूड नाहीये किंवा डेटर्स बरोबर व्हॅल्यूड नाहीये वगैरे, किंवा अकाउंटिंग स्टँडर्ड चुकीचा वापरलाय, चुकीचं अकाउंटिंग केलंय, ते आजही रेलेव्हंट आहे. तर मग यू कॅन स्टील मॉडिफाय द रिपोर्ट. और द ओपनिंग बॅलन्सेस दॅट आर कॅरी फॉरवर्ड आर रॉंग आणि मॅनेजमेंट इज नॉट करेक्टिंग देम, क्वालिफाय द रिपोर्ट और ऍडवर्स रिपोर्ट. कारण ओपनिंग बॅलन्स चुकला तर सगळंच चुकणार. दॅट इज अ थिंग. सो इकडे पहिलं काय की ऑर्डर अनेबल टू ऑप्टेन, की लास्ट इयरचं काही नाहीच आहे आपल्याकडे, तर मग म्हणजे देर इज नो एव्हिडन्स, पण ओपनिंग बॅलन्स आलेलं आहे. सो कसा आलाय ते माहिती नाही आपल्याला. सो डेफिनेटली फिक्स्ड ऍसेट्स वगैरेचा ओपनिंग बॅलन्स आहे, त्याच्यावर आपण डेप्रिसिएशन लावतो यावर्षी. सो क्वालिफाय द ओपिनियन और डिस्क्लेम, डोंट गिव्ह ओपिनियन ओनली. सो ऑडिट रिपोर्ट मध्ये डिस्क्लेम करा. Auditor concludes that opening balance contain a statement that materially affect current year statements, express qualified or adverse opinion. And is a predecessor's opinion, auditor's opinion regarding the statements includes a modification and which remains relevant. Then auditor shall modify this year's opinion also. You can read it.
येस, आता ऐकू येतं. ओके. SA-520 एनालिटिकल प्रोसिजर्स, बेसिकली रेशिओ अनालिसिस. आतापर्यंत आपण बघितलेलं आहे की सबस्टॅन्टिव्ह अनालिटिकल प्रोसिजर्स वगैरे आपण बघितलं, तर त्याचा हा स्टँडर्ड आहे SA-520. सो ह्याच्यामध्ये एक दोन गोष्टी लक्षात घ्या की रेशिओ अनालिसिस यू कॅन डू इट विथ फायनान्शियल डेटा, म्हणजे विथ अमाऊंट्स. जसं ग्रॉस प्रॉफिट रेशिओ काढू शकतो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स वगैरे आपण काढू शकतो. एक्सपेन्स रेशिओ काढू शकतो, सॅलरी अपॉन हे, किंवा बेसिकली ऍडमिन ओव्हरहेड्स अपॉन सेल्स इंटू 100, त्याला ऍडमिन ओव्हरहेड रेशिओ म्हणतात. किंवा सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्स रेशिओ, दॅट इज सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्स अपॉन सेल्स इंटू 100. सो बेसिकली रेशिओ अनालिसिस कॅन बी डन. जनरली असे आयटम्स आपण घेतो विच शो अ ट्रेंड. नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एक ट्रेंड दाखवतो. लास्ट इयर एवढा होता, यावर्षी एवढ्याने ग्रो होत आहे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इन्क्रीजिंग किंवा डिक्रीजिंग, ट्रेंड असतो एक. परत इंडस्ट्रीमध्ये पण एक ट्रेंड असतो. त्या इंडस्ट्रीमध्ये आपण आपला क्लायंट आहे, त्या इंडस्ट्रीचा पण एक ट्रेंड असतो. जसं रिअल इस्टेट मार्केट सध्या डाऊन आहे, सो ऑल द कंपनीज आर इन लॉसेस. ऑटोमोबाईल सेक्टर लास्ट इयर डाऊन होतं. सो एक इंडस्ट्रीचा ट्रेंड पण अंडरस्टँड करायला लागतो आपल्याला. सो वी कॅन कम्पेअर द क्लायंट्स रेशिओज विथ इंडस्ट्री रेशिओज ऑल्सो. एक सेकंड. सो फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन जे आहे, म्हणजे फायनान्शियल डेटा जो आहे, म्हणजे अमाऊंट्स मध्ये जो डेटा आहे, त्याचे रेशिओज निघतात. जसं आपण नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट रेशिओ, नेट प्रॉफिट जे बोललो होते. सो वी कॅन कम्पेअर द रेशिओज, या वर्षाचे रेशिओज आपण काढून वी कॅन कम्पेअर विथ इंडस्ट्री डेटा, की त्या इंडस्ट्रीमध्ये ती कंपनी आहे, त्या इंडस्ट्रीच्या फिगर्स बरोबर वी कॅन कम्पेअर. जसं इंटरेस्ट कव्हरेज रेशिओ वगैरे चेक करता. इंटरेस्ट कव्हरेज इज हाऊ मेनी टाइम्स द प्रॉफिट इज ॲज कम्पेअर टू द इंटरेस्ट पेमेंट्स. किंवा कॅपिटल गिअरिंग रेशिओ म्हणतात. कॅपिटल गिअरिंग रेशिओ म्हणजे फॉर एक्झाम्पल यू कॅन से द कॅपिटल बेअरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट अँड डिव्हिडंड, म्हणजे जसं की डिबेंचर्स, प्रेफरन्स शेअर्स, लोन्स अपॉन कॅपिटल बेअरिंग नो फिक्स्ड इंटरेस्ट अँड डिव्हिडंड, म्हणजेच इक्विटी शेअर कॅपिटल अँड रिझर्व्स. सो हा एक रेशिओ काढतात. त्याच्यामध्ये डिबेंचर, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल आणि लोन्स ह्याच्यावर कसं असतं, फिक्स्ड इंटरेस्ट किंवा डिव्हिडंड पे होतो. अपॉन इक्विटी कॅपिटल आणि रिझर्व्स, त्याच्यावर फिक्स डिव्हिडंड नसतो किंवा इंटरेस्टही नसतो. सो ते डिनॉमिनेटर मध्ये घ्यायचं. सो लोअर द बेटर असतं. सो कॅपिटल गिअरिंग रेशिओ, डेट इक्विटी रेशिओ, हे असं सगळे रेशिओज वी कॅन कम्पेअर विथ द इंडस्ट्री. त्याच्याने पण आपल्याला आयडिया येते. त्याच्यानंतर वी कॅन कम्पेअर ऑल्सो विथ प्रिव्हियस इयर फिगर्स, ऑर वी कॅन कम्पेअर विथ एस्टिमेटेड फिगर्स, जे एस्टिमेटेड होते आपले बजेटेड बरोबर जे होते ते. त्याच्याने आपल्याला आयडिया, दॅट इज फॉर फायनान्शियल डेटा. पण फायनान्शियल डेटा कधी कधी मॅनिप्युलेट येऊ शकतो, त्यामुळे इट इज नॉट दॅट ॲक्युरेट समटाइम्स. बट नॉन फायनान्शियल डेटा इज मच मोर ॲक्युरेट. जनरली नॉन फायनान्शियल डेटा इज बेसिकली तुम्ही ते चेंज नाही करू शकत जास्त. जसं की नंबर ऑफ वर्कर्स लास्ट इयरचे या वर्षाचे, त्याच्यानंतर नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्यूस लास्ट इयर दिस इयर, नंबर ऑफ सेल्स इन युनिट्स लास्ट इयर दिस इयर, रॉ मटेरियल क्वांटिटी मध्ये लास्ट इयर दिस इयर. सो हे सगळं आपण चेंज नाही करू शकत. किंवा प्रॉडक्ट मिक्स, की किती प्रॉडक्ट तुम्ही 2-3 प्रॉडक्ट विकताय, तो ए बी सी तुम्ही 3 प्रॉडक्ट विकताय, ए किती विकले लास्ट इयर, यावेळी बी किती, सी लास्ट इयर किती, यावर्षी किती. सो ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्ही जनरली चेंज करू शकता. नॉन फायनान्शियल डेटा इज व्हेरी डिफिकल्ट. क्वांटिटी, बेसिकली क्वांटिटी बघतात. सो दॅट इज द थिंग. सो दॅट ऑल्सो, त्याचा पण तुम्ही रेशो काढू शकता. So basically, ratio analysis is a substantive ratio analysis analytical procedure is a substantive procedure. ते रिस्पॉन्सेस मध्ये आपण बघितलं, प्रोसिजर्स मध्ये, रिस्पॉन्सेस मध्ये हे येतं. सो इव्हॅल्युएशन ऑफ फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन, इव्हॅल्युएशन ऑफ फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन थ्रू अनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स.
The ratio analysis is basically what? Analyzing relationship between two variables. Analysis of relationships among both financial and non-financial data. Financial data, as I told you, is amounts. They normally P&L balance sheet दोन दिसतील. Non-financial data is basically the quantity or the numbers, and also encompass such investigation as is necessary of identified fluctuations or relationships that are inconsistent with other relevant information or that differ from expected values by a significant amount. बेसिकली रेशियो अनालिसिस. रेशियोज तर ठीक आहे, वर पहिला पार्ट रेशियो एक्सप्लेन करतो, खालचा पार्ट आहे तो इट इज द अनालिसिस ऑफ दॅट, की अंडरस्टँडिंग द डिफरन्सेस, की रेशियो इतका फ्लक्च्युएट का झालाय, किंवा इंडस्ट्रीचा रेशियो एक सांगताय, तुमचा रेशियो एक सांगताय, असं का होतंय, किंवा ट्रेंड बरोबर दिसत नाहीये, असं का होतंय. वाय इज द ग्रॉस प्रॉफिट सो लो दिस इयर? सिम्पल क्वेश्चन. किंवा यावर्षीची सॅलरी एवढी कमी का झाली आहे, किंवा इंडस्ट्रीमध्ये सगळे लॉस मध्ये, तुम्ही कसे प्रॉफिट मध्ये? सिम्पल क्वेश्चन. एनालिटिकल प्रोसिजर्स मध्ये व्हॉट टू कम्पेअर? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहिलं तर प्रायर पिरियड्स बरोबर तुम्ही कम्पेअर करू शकता, एस्टिमेट्स बरोबर करू शकता, अँटिसिपेटेड रिझल्ट्स किंवा ऑडिटरचे एस्टिमेट्स, आयदर कंपनीचे एस्टिमेट्स किंवा ऑडिटरचे एस्टिमेट्स किंवा इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स. कन्सिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग एलिमेंट्स ऑफ फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन. सो जसं फायनान्शियल स्टेटमेंट्स मध्ये जे अमाउंट्स आहेत त्या, और इट कॅन बी नॉन फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन, जसं की क्वांटिटीज ऑफ युनिट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स. प्रोसिजर्स काय ऑडिटरचे याच्याबद्दल, की पहिलं तर नॉट फॉर एव्हरी आयटम हे ऍप्लिकेबल नाही. जिकडे जिकडे प्रेडिक्टेबल आयटम जसे ग्रॉस प्रॉफिट काढू शकतो आपण, नेट प्रॉफिट आहे, एक्सपेन्सेस आहे, तो अशा काही ठिकाणी तुम्ही ते काढू शकता. सो डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिक्युलर सबस्टॅन्टिव्ह अनालिटिकल प्रोसिजर्स, की वेदर या आयटम साठी आपण वापरू शकतो का रेशिओ अनालिसिस. मग फॉलोइंग फॅक्टर्स आपण कन्सिडर करतो, की रेशिओ अनालिसिस एस्पेशली यूज होतं जिकडे लार्ज ट्रान्झॅक्शन, म्हणजे भरपूर ट्रान्झॅक्शन, व्हॉल्यूम इज लार्ज, तिकडे अनालिसिस रेशिओनेच करतो. सगळे ट्रान्झॅक्शन आपण करू शकत नाही अनालाइज, तिकडे प्रत्येक ठिकाणी आपण वाउचिंग व्हेरिफिकेशन नाही करू शकत. मग रेशिओ अनालिसिस करायचं, की जिकडे फ्लक्च्युएशन जास्त वाटते तिकडे आपण जास्त मग काम करू. त्याच्यानंतर रेशिओ अनालिसिस वापरायचं की नाही, त्याची सुटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ असर्शन, की व्हॉट काइंड ऑफ आयटम वी आर इव्हॅल्युएटिंग. तिकडे रेशिओ अनालिसिस चालेल का. त्याच्यानंतर फॉर एक्झाम्पल इंटरनल कंट्रोल्स इव्हॅल्युएट करताना आपण रेशिओ अनालिसिस नाही वापरत. वेलच सबस्टॅन्टिव्ह अनालिसिस मध्ये, व्हेरिफिकेशन, वाउचिंग मध्ये वगैरे वगैरे आपण वापरू शकतो. ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ analytical procedures effectiveness to identify material misstatement, की ऑडिटरला काय वाटतंय की whether he will be able to identify misstatement through using ratio analysis. त्याचं काय असेसमेंट आहे, की म्हणजे या असर्शन साठी इफ ही कॅन यूज रेशिओ अनालिसिस तर त्याला रिस्क कळतील, तिकडे तो वापरेल. इन सम केसेस अनसॉफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव्ह मॉडेल्स मे बी युजफुल. प्रेडिक्टिव्ह मॉडेल्स म्हणजे बेसिकली जसं मी मगाशी बोललो, ट्रेंड अनालिसिस असतो. एक ट्रेंड असतो की ग्रॉस प्रॉफिट या ट्रेंडने वाढत चाललाय किंवा नेट प्रॉफिट या ट्रेंडने कमी होत चाललाय. सो एक ट्रेंड तो पकडेल आणि त्याच्याने ही विल प्रेडिक्ट की या वर्षाचा ग्रॉस प्रॉफिट एवढा पाहिजे होता पण आहे किती, किंवा इंडस्ट्रीचा ग्रॉस प्रॉफिट वाढत चाललाय आणि हा कंपनीचा कमी का झालाय, व्हॉट इज द प्रॉब्लेम. सो ही विल इव्हॅल्युएट इन टू दॅट. Different types of ratios or analytical procedures provide different levels of assurance. प्रत्येक रेशिओ विल गिव्ह अ डिफरंट अंडरस्टँडिंग. जसं की मी बोललो इंटरेस्ट कव्हरेज आहे, डेट सर्व्हिस रेशिओ आहे. डेट सर्व्हिस अँड इंटरेस्ट कव्हरेज कॅन बी सेम ओनली. कॅपिटल गिअरिंग मगाशी बोललो मी, कॅपिटल गिअरिंग आहे. तर हे सगळे दिस विल गिव्ह यू डिफरंट अंडरस्टँडिंग ऑफ डिफरंट ऍस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट्स. काही रेशिओज आर व्हेरी रिलायबल, काही रेशिओज आर नॉट दॅट रिलायबल. जसं की फॉर एक्झाम्पल आय टोल्ड यू, क्वांटिटी वाले जे रेशिओज आहेत नॉन फायनान्शियल, ते आर मोर रिलायबल, पण ते जास्त मॅनिप्युलेट होऊ शकत नाही. पर्टिक्युलर substantive analytical procedures may be considered suitable when test of details are performed on same assertion. आपण हे बघितलंय से 330 मध्ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स बरोबर हे करतात. इव्हॅल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा ऍट द सेम टाइम, जो डेटावर तुम्ही करताय तो रिलायबल आहे. रेशिओ अनालिसिस करायला
डेटा सगळं रिलायबल पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इंडस्ट्रीजशी कम्पेअर करता, इंडस्ट्रीचा डेटा बरोबर पाहिजे किंवा लास्ट इयरचा डेटा आहे तो बरोबर पाहिजे आणि दिस इयरचा तर पाहिजेच पाहिजे. फॉलोइंग फॅक्टर्स अफेक्ट द रिलायबिलिटी. जसं की सोर्स, की तुम्ही सपोज इंडस्ट्रीशी कम्पेअर करता तर त्याचा व्हॉट इज द सोर्स ऑफ युअर इन्फॉर्मेशन, गुगल आहे काय आहे. कम्पॅरेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, कम्पेअर करण्यासारखं आहे का, लास्ट इयर दिस इयर वॉट एव्हर युअर कम्पेअरिंग इज परफेक्ट, दॅट इज नॉट कम्पेरेबल. फॉर एक्झाम्पल लास्ट इयर बिझनेस त्यांचा खूप छोटा होता, यावर्षी ती कंपनी मर्ज झाली, मग कम्पॅरिझन इज डिफरंट. कारण लास्ट इयर इट वॉज अ स्मॉल कंपनी, यावर्षी ते मर्ज इन टू अ डिफरंट कंपनी, तर मग तुम्ही कम्पेअर नाही करू शकत. मग कम्पेरेबल रिझन कॅन बी रॉंग. नेचर अँड रेलेव्हन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जे काही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे ते रेलेव्हंट आहे का फॉर द करंट इयर ऑडिट. कंट्रोल्स ओव्हर प्रिपरेशन इन्फॉर्मेशन, ऑब्विसली तुम्ही रेशो अनालिसिस करणार तर यू विल नीड इन्फॉर्मेशन, त्याच्यावरच तुम्ही डेट अनालाइज करणार. बेसिकली इट्स लाईक स्टॅटिस्टिकल टूल. सो तुमच्याकडे इन्फॉर्मेशन जे अवेलेबल आहे ते बरोबर आहे का, and it was prepared under controlled environment. लास्ट इयरचे स्टेटमेंट्स अनऑडिटेड आहेत आणि या वर्षीचे ऑडिट आहेत, तुम्ही ऑडिट करताय तर ते कंपॅरिझन कॅन बी अगेन प्रॉब्लेम, कारण लास्ट इयरचं ऑडिटेड नव्हतं. Develop an expectation of recorded amounts or ratios and evaluate whether the expectation is sufficiently precise to identify material misstatement. खूपदा काय होणार की ऑडिटर विल डेव्हलप एक्सपेक्टेशन की या वर्षी एवढं फिगर पाहिजे होतं, लास्ट इयर जर सॅलरीज एवढ्या पे झाल्या तर यावर्षी पण ऑलमोस्ट एक 10% इन्क्रीज वगैरे झालं होऊ शकतं, कमी होऊ शकतं, एकदम डबल नाही होऊ शकत. एक एक्सपेक्टेशन असतं. सो जर जास्तच झालंय, जास्तच डिफरन्स आहे तर मग इट मस्ट बी सम मिस्टेक. इन्व्हेस्टिगेटिंग रिझल्ट्स, जे काय रिझल्ट्स व्हॉट एव्हर द इश्यूज आर कमिंग, ही विल इन्व्हेस्टिगेट इन टू दॅट अँड ही विल अंडरस्टँड द डिफरन्सेस, का एवढा फ्लक्च्युएशन आहे. ही कॅन इन्क्वायर द मॅनेजमेंट ऑल्सो. इफ ऑडिटर आयडेंटिफाईड फ्लक्च्युएशन, हेवी फ्लक्च्युएशन दिसतंय किंवा काही रेशिओज आर टेलिंग देम की सम इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, समथिंग इज अमिस, काहीतरी गडबड आहे. इंडस्ट्रीमध्ये एवढा प्रॉफिट होतोय आणि आपला लॉस कसा होतो, की आपला प्रॉफिट त्यांचा लॉस होतो, आपला कसा प्रॉफिट होतो, वाय आर वी ओनली इन प्रॉफिट, ऐसा क्या किया है हम लोगों ने. इंडस्ट्रीमध्ये एवढे एक्सपेन्सेस म्हणजे होत नाहीत, म्हणजे एवढे सॅलरीज कोणी पे करत नाही, आपणच काय एवढे सॅलरीज पे करतो. आता फॉर एक्झाम्पल सत्यमचा जेव्हा स्कॅम झाला दे हॅड शोन लॉट ऑफ सॅलरीज अँड ऑल दॅट, पण तेवढे एम्प्लॉईज पण नव्हते त्यांच्याकडे. सो ते पण एक बघायला लागतं की तुमच्याकडे तेवढे एम्प्लॉईज आहेत का. आता एम्प्लॉईज नावाची गोष्ट अशी असते की एम्प्लॉईज यू कॅन कॅल्क्युलेट ऑल्सो, म्हणजे एम्प्लॉईज किती आहेत तुम्ही बघू शकता, लास्ट इयर किती होते, या वर्षी किती आहेत. तर मग एक्सपेन्स पण एक फिक्स असतो की हा दॅट इज लाईक एवढा एक्सपेन्स येतो, किंवा रेंट रेंट एवढा आपण भरतोय, किंवा रिपेअर मेंटेनन्स एक ठराविक अमाऊंट असते दरवर्षी, एवढी अमाऊंट जाते. तो अचानक एकदम वाढलं तर काहीतरी सम फ्लक्च्युएशन इज देअर. So we have to investigate ki exactly why is the reason. And if the management is unable to explain ki why the difference, then there is some gadbad is there. Inquiry management and perform other procedures to get evidence. काही तुम्हाला फ्लक्च्युएशन दिसले, you will try to gather more evidence about it. It can be an indicator of fraud also. म्हणजे चान्सेस आर की इंडस्ट्री लॉस मध्ये, बट युअर कंपनी शोइंग एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स, डेफिनेटली देर इज सम गडबड. तर यू हॅव टू इन्क्वायर की काय आहे, एवढं काय आहे. हा मग ते सांगतील की नाही, या वर्षी ना आम्ही ऍक्च्युली एक मोठं ऍसेट विकलं, वी सोल्ड अ पार्ट ऑफ द बिझनेस फॉर सम ऍसेट, त्याचं ते वन टाइम प्रॉफिट आम्ही दाखवलंय. हा मग ठीक आहे, मग दॅट इज ओके, म्हणून तुमचा एवढा प्रॉफिट. किंवा क्यू ऑन क्यू पण बघतो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर. अरे लास्ट इयर पर्यंत तुमचा क्वार्टर मध्ये फक्त 50 करोडचा प्रॉफिट होतोय आणि या वर्षी या क्वार्टर मध्ये अचानक 500 करोड, व्हॉट इज द प्रॉब्लेम. मग दे विल टेल अस की या वर्षी आम्ही या क्वार्टर मध्ये आम्ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटम दाखवलाय, या आठवड्यात आम्ही या क्वार्टर मध्ये आम्ही ऍसेट विकलं, आमचं मशिनरी वी सोल्ड, त्याच्यावर आम्हाला एवढा पैसे आले, त्याचा प्रॉफिट आम्ही दाखवला याच्यात. वी विल लाईक ओके फाईन. किंवा काही मेजर इन्कम जे ड्यू होतं ते आता या वर्षी मिळालं वगैरे, समथिंग लाईक दॅट वी कॅन शो. सो देर शुड बी सम एक्सप्लेनेशन, नाही तर काय, दॅट इज द थिंग. You can go through it. Okay.
So basically we have finished today SA 500, SA 501. हे दोन्ही वेगळे स्टँडर्ड्स आहेत पण कनेक्टेड आहेत ऑब्विसली. देन 510 नाही 505, then 510 आणि 520. So 500 was basically audit evidence. 501 was audit evidence special consideration. त्याच्यामध्ये इन्व्हेंटरी, लिटिगेशन क्लेम्स आणि सेगमेंट रिपोर्टिंग बघितलं आपण. 505 was external confirmation. 510 is initial audit engagement opening balance. आणि 520 is analytical procedures. So हे आपण बघतोय. Okay. So next time we'll be doing the next ones like audit sampling and here. So next time we'll try to finish the SA 500 series. Okay. Actually, standards मध्ये major series if you see एक 200 आहे, 300 आहे आणि 500 आहे. Okay. 600 मध्ये एक दोनच स्टँडर्ड आहेत आणि 700 मध्ये पण एक दोन तीन स्टँडर्ड आहेत. सो मेजर 500 नंतर आपलं संपतं. आणि आय थिंक एक 2 lectures of audit more, I think, and we'll be finishing auditing standards. Standards audit is one of the most important. त्याच्यावरच आपल्याला जास्त फोकस करायचं आणि this is where institute will try to evaluate you. जो standards किती strong आहेत. Standards is the most important thing. ठीक आहे. So we'll meet on Monday now with derivatives. आणि आपलं आय थिंक मंडेला किंवा 1 or 2 days will need for FM. And then we'll go switch back to accounts. I will try to finish accounts in this month. Okay. आणि साइड बाय साइड आपलं लॉ पण ट्राय करू. ऑडिट आपलं होत जाईल, ऑडिटचं काही टेन्शन नाही. आणि लॉचं जे राहिलंय ते छोटे मोठे चॅप्टर्स आहेत, सो दॅट इज नॉट अ कन्सर्न. ठीक आहे. या फाईन. सी यू ऑन मंडे.